Welcome back, my dear students, on a new lecture on matrix theory. So, in this lecture, we will discuss some more properties about skew symmetric matrices. So, a matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. This is the definition. So, let us check more properties about this matrix. Consider A is equal to matrix A11, A12, etc. A1n, A21, A22, etc. A2n. We consider a square matrix An1, An2, etc. An, which is an n by n matrix. Here A transpose is, so we convert the first row into the first column. So the first row becomes first column, that is A11, A12, A13, etc. A1. Second row into second column, that is A21, A22, A23, etc. A2n, and so on. The last row into the last column, that is An1, An2, An3, etc. An. This is the transpose of the matrix. So A transpose is equal to minus A means here the minus A is equal to, okay, every element is converted into negative. Minus A11, minus A12, etc. minus A1n, minus A21, minus A22, etc. minus A2n, minus An1, minus An2, etc. minus An. Okay, and a matrix is skew symmetric if A transpose is equal to minus A. So minus A should be equal to this matrix A transpose. So we write A transpose as A11, A21, etc. An1, A12, A22, etc. An2, etc. A1n, A2n, etc. An. Okay, which is A transpose. Now, two matrices are said to be equal if their corresponding entries are equal. രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ്, ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് 1 എൻട്രി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഇവിടെ 1 എൻട്രിയും ഇവിടുത്തെ എൻട്രിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എടുക്കുന്നു. അതായത് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ്. സോ minus A11 should be equal to A11. Okay. Minus A22 is equal to A22. In general, minus AII equal to AII. This is the general idea. Okay. In either right side minus same right side minus same becomes plus. So A11 plus A11 agum 2A11. So 2A11 should be equal to 0. Which implies A11 is equal to 0. Idum similarly right side A22 plus A22 now ഇത് right side okay, so 2A22 now 2A22 should be equal to 0, which means A22 is equal to 0, etc. Idum right side 2AII should be equal to 0, which means AII should be equal to 0. So the first thing which we can say about skew symmetric matrix is all its diagonal entries are 0. This is the first thing which we can say. അതിൻ്റെ എല്ലാ diagonal entries mandatorily 0 ആണ്. Okay, so what about the next thing? The next thing which we can say is ബാക്കിയുള്ള എൻട്രീസ് എടുക്കുക.
സോ മൈനസ് A12ഉം ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് എൻട്രി A21ഉം സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ -A21ഉം A12ഉം സെയിം ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ A12ഉം A21ഉം ആർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ്. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ്. A21 പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും A12. ഓക്കെ, അത് A21 മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പ്ലസ് മൈനസ് ടൈംസ് മൈനസ് ഈസ് പ്ലസ് ഈസ് A12. ഓക്കെ, അപ്പം A12ഉം A21ഉം ആർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ അടുത്തത് -A13ഉം A31ഉം സെയിം ആണ്. -A31ഉം A13ഉം സെയിം ആണ്. രണ്ടും സിമിലർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. -1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മേളത്തെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഇൻ ജനറൽ -Aijയും Ajiയും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് മീൻസ് Aij and Aji differs only by sign. Aij 10 ആണെങ്കിൽ Aji -10 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ സൈന് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. ഇപ്പൊ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ the thing which you should be understanding is the fact that skew symmetric matrixന്റെ എല്ലാ ഡയഗണൽ എൻട്രീസും 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ Aijയും Ajയും സൈന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും, സൈന് മാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് skew symmetric matrix. Keeping this in mind, we can state the following result, which we will prove. Show that no skew symmetric matrix can be of rank 1. So we are going to verify that there exists no skew symmetric matrix which is of rank 1, which means that if A is a skew symmetric matrix, then rank of A should either be 0 or rank of A should be greater than 1. Okay, so this is what we are going to verify. So let us establish the proof. Okay, നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. If A is the 0 matrix, then A transpose is equal to -A, which means it is the skew symmetric matrix. Meaning its rank rho of A should be equal to 0. സോ റാങ്ക് എന്താകാം? 0 ആകാം. നമ്മൾ 0 മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആകുന്ന മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. സിമെട്രിക്കും ആണ്, സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും ആണ്. സോ അതിൻ്റെ റാങ്ക് 0 മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എപ്പോഴും 0 ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റാങ്ക് 0 ആണ്. Now let's move on to all other non-zero metrics. Let A be a non-zero matrix of order, let's say n, okay, which is skew symmetric. A is skew symmetric. Now സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളൊരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ,
So the thing is that അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം 0 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ A12 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് -A12. ഓക്കെ, A13 ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് -A13. ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ 0 ആണ്. ഇവിടെ A23 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ -A23. ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മെട്രിക്സ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് നോൺ സീറോ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു AIJ എന്തായിരിക്കും? നോൺ സീറോ ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ there exists an AIJ which is not equal to 0. ഓക്കെ, അപ്പം AIJ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 0 AIJ -AIJ 0. ഓക്കെ, കാരണം സ്ക്യൂ സിമെട്രി മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് AIJയും AJയും only differs by this. And using this argument we can say that ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 - AJ. So AIJ the whole square എന്ന് കിട്ടും. That is AIJ. AIJ not equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് this is not equal to 0. സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ആ 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് മീൻസ് റാങ്ക് ഓഫ് A ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി 2, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സബ്മെട്രിക്സ് ഹൂസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ റാങ്ക് 1 വരണമായിരുന്നെങ്കിൽ 1-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഓർഡർ ഉള്ള എല്ലാ സബ് മെട്രിക്സുകളുടെയും ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയിരിക്കണമായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 2x2 സബ് മെട്രിക്സ് കണ്ടെത്തി. ആ 2x2 സബ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ റാങ്ക് ഒരിക്കലും 1 ആകാൻ പാടില്ല. കാരണം 1-നെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ആ സബ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ റാങ്ക് മിനിമം 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള സ്ക്യൂ സിമെട്രി മെട്രിക്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. സോ അതിന്റെ റാങ്ക് ഒന്നുകിൽ 0 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താകാം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആകാം. സോ വിച്ച് മീൻസ് റാങ്ക് cannot be equal to 1. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ്. സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ്, ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം 0 ആണ്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ഡിഫേഴ്സ് ഓൺലി ബൈ എ മൈനസ്. സോ ഇത് നോൺ സീറോ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് there exists an AIJ which is non zero. സോ അത് വെച്ചിട്ട് -AIJ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2x2 മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. സോ മെട്രിക്സിന്റെ ഈ 2x2 സബ് മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ആണ്, 2 എങ്കിലും ആണ്. So which means rank cannot be equal to 1. So this is how we establish this. Okay, so every skew symmetry matrix cannot be of rank 1. Now let us discuss some problems. Question: consider the matrix A is equal to matrix 2 4 2 3 1 2 1 0 x. Then the question is it possible that rank of A is 1 for any choice of x? Find all values of x for which the rank of A is 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി, ദിസ് എൻട്രി ഈസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും നമുക്ക് അറിയാം, നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, എക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്താൽ ഈ മെട്രിക്സ് എയുടെ റാങ്ക് 1 ആകുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിന് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ വാല്യൂ റാങ്ക് 1 ആകുമോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഏത് വാല്യൂ എക്സിനാണ്, എക്സ് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് 3 ആകുന്നത്? സോ ദീസ് ആർ ദ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റാങ്ക് 1 ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഓർഡറിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ്. കാരണം ലാർജസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉള്ള സബ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റാങ്ക് എന്താകത്തുള്ളൂ, 1 ആകത്തുള്ളൂ. ഹിയർ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ദ സബ് മെട്രിക്സ് 2 4 3 1. അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 മൈനസ് 12 എന്ന് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എക്സ് എന്ത് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു സബ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു സബ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ആ സബ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് 2 ആണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എക്സിന് 3/3 മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് 3 ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് മിനിമം 2 എങ്കിലും ആണ്. സോ എക്സ് എന്ത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈ സബ് മെട്രിക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഈ സബ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് റാങ്ക് മിനിമം 2 എങ്കിലും ആണ്. സോ ഒരു കേസിലും എക്സ് എന്ത് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്താലും റാങ്ക് എന്താകില്ല, 1 ആകില്ല. കാരണം ഇവിടെ റാങ്ക് മിനിമം എന്താണ്, 2 എങ്കിലും ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫോർ no values of x, rank of a can be equal to 1. നമ്മൾ ഏത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലും റാങ്ക് എന്താകില്ല, 1 ആകില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഏത് വാല്യൂ എക്സിനാണ് റാങ്ക് 3 ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. റാങ്ക് 3 ആകണമെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. ഇഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3, then determinant of a should not be equal to 0. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് 2 into determinant 1 to 0x minus 4 into determinant 3 to 1x plus 2 into determinant 3 1 1 0. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൈനസ് വെച്ചിട്ട്. സോ 2 into 1 into x is x minus 0, 2x minus 4 into 3x minus 2 എന്ന് കിട്ടും, 3x minus 2 plus 2 into 3 into 0 is 0 minus 1. ഓക്കെ, സോ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2x minus 12x plus 8 minus 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു minus 10x plus 6. So this is determinant of a. നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ 0 ആകുന്ന കേസ് എടുക്കുക. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് 0 implies minus 10x plus 6 is equal to 0. So this implies minus 10x is equal to minus 6 or 10x is equal to 6. So x should be equal to 6 by 10 or 3 by 5. Okay, so when x is equal to 3 by 5, determinant of a is 0. So when x is not equal to 0, x not equal to 3 by 5, determinant of a not equal to 0. Determinant of a not equal to 0 ആണെങ്കിൽ rank of a should be equal to 3. So x ന്റെ വാല്യൂ 3 by 5 അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റാങ്ക് എന്താകും, 3 ആകും. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ പ്രോബ്ലം റിഗാർഡിംഗ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അനദർ സെക്ഷൻ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ recollection of the thing which we have already discussed in previous classes. നമ്മൾ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് പറഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഫർദർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ റീസ്റ്റേറ്റ്
some properties of determinant which we already know. So, properties of determinant. So, I won't be proving anything, but these properties are important for further studies. First property. The first property is determinant of A and determinant of A transpose are always same. എയുടെയും എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇഫ് ടു റോസ് or two columns are interchanged, then the determinant is changed by its sign. അതായത് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ രണ്ട് കോളമോ രണ്ട് റോയോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. സൈന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us check it by example. So 1 minus 1 0 1 minus 1. Okay, so this is matrix A. Its determinant is actually 1 into minus 1 minus 1 minus 0, which is minus 1. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് റോയും ആക്കും. സോ എ ഡാഷ് എന്നൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നു. സോ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കി, ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോയും ആക്കി. So determinant of A dash is equal to 0 into 1, which is 0, minus 1 into 1, so minus 1, so this is 1. Okay, so determinant of A dash is negative of determinant of A. So which means രണ്ട് റോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ സൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, if two rows or columns are identical, then determinant is 0. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ രണ്ട് റോയോ രണ്ട് കോളമോ സെയിം ആണ്, സിമിലർ ആണ്, ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആയി. കൺസിഡർ 1 2 3 3 4 5 ആൻഡ് 1 2 3. ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് റോയും സെയിം ആണ്, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. സോ ക്ലിയർലി ദിസ് മെട്രിക്സ് ഹാസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0. ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. And the fourth property is, if every element in a row or column is multiplied by a constant k, then determinant is also multiplied by k. സോ ഇത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോയെയോ ഒരു കോളത്തെയോ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെയും നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So consider the example A is equal to 1 0 0 2 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഡാഷ്, വേറെ എ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോയെ ഒരു 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ്, സോ
This is 3002. And the determinant is actually 6. നമ്മൾ 3 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു 2 ഓർ ദിസ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ. സോ നമ്മളൊരു റോയെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെയും 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഒരു റോസിൻ്റെ അകത്തെ എലമെൻസിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, if each element in a particular row or column can be expressed as the sum of two elements, then the determinant can be written as the sum of two determinants. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു റോയ്ക്കകത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് 2 എലമെൻസിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണമായിട്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 4 1 1. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസിനെ നമുക്ക് 1 + 2 എന്നും 2 + 2 എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിനെ 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. 1 2 1 1. ഓക്കെ, 2 2 1 1. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് എൻട്രീസ് മാത്രമേ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ 2 മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സമ്മും സെയിം ആയിരിക്കും. Let us check. Here determinant of A is actually 3 minus 4 which is minus 1. ഇതിന് ഞാൻ A1 എന്ന് കൊടുത്തു, ഇതിനെ A2 എന്ന് കൊടുത്തു. Determinant of A1 is actually 1 minus 2 which is minus 1. Determinant of A2 is actually 2 minus 2 which is 0. That is, determinant of A is actually determinant of A1 plus determinant of A2. Okay, so this is the next property. And the last property of the determinant is is unaltered, meaning does not change when every element in a row or column is being added with the corresponding entries in one or several other rows or columns. So ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു. ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു റോസിനെ വേറൊരു റോയുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു പേജിൽ വിളിക്കും. ഇതിനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ലെറ്റ് us check an example. Okay, so A is actually 1 4 1 6. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് റോയിലെയും ഫസ്റ്റ് റോയിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് R1 is equal to ഫസ്റ്റ് റോ is equal to R1 plus R2 എന്ന രീതി എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പുതിയ മെട്രിക്സ് A dash. 1 plus 1 is 2, 6 plus 4 is 10. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A is actually 6 minus 4 which is 2. Determinant of A dash is actually 12 minus 10 which is 2. So ഇവിടെ
ഒരു റോയെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേറൊരു റോസിൻ്റെ എൻട്രീസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്തുണ്ടായില്ല, ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ. സോ ദീസ് ആർ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് determinants. So I hope you understood. Thank you.